گھر ہو تو اپنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی یادگار تقریب ہے، اور یہ اسکیم جو آج جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بے پناہ ارک ریزی کی گئی، بے پناہ محنت کی گئی، اور بے شمار جو ایسے مسائل تھے جو کہ آسانی سے حل نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز بلائیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان سے مشاورت کی، اور جو حکومت کے اکابرین ہیں، خاص طور پر ریاض حسین پیرزادہ صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، گورنر اسٹیٹ بینک احد خان چیمہ، ڈاکٹر توقیر، آپ سب کی معاونت اور مشاورت میرے شامل حال رہی۔ ابھی ایک نوجوان غلام حسین، وہ ڈرائیور ہیں، ان کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اب وہ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اسی طریقے سے یہ اسکیم، اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے۔ یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے، اور آج یہ چیک وصول کرنے والوں میں آزاد کشمیر کی ایک بہن وہ تشریف لائیں، اور کے پی سے ہمارے بھائی تشریف لائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر ہو تو اپنا، یہ اس اسکیم کی عکاسی ہے جس کا میں نے پنجاب سے آغاز کیا، اور جس کا نام آشیانہ رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے الحمدللہ اس کا بڑا اچھا مؤثر آغاز کیا۔ خود میں نے کئی جگہوں پر جا کر ان اسکیموں کی ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور لوگوں کو چابیاں ان کے حوالے کی۔ خواتین و حضرات، اس اسکیم کے حوالے سے پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں جناب اورنگزیب صاحب، ہمارے فائنانس منسٹر، اور گورنر اسٹیٹ بینک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس حوالے سے یہ فنانسنگ مختص کرنے کے لیے بھرپور معاونت کی۔ آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے، 5 لاکھ گھروں کا، اور یہ 10 مرلے تک کی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، 10 مرلے تک، اور اس کا حجم جو فنانسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے، 3.2 کھرب روپے۔ میں اس کو انشاءاللہ کم از کم مہینے میں اس اسکیم کو خود ریویو کروں گا انشاءاللہ، تاکہ کہیں رکھنا ہے اس کو ہٹایا جائے، ادائیگیاں جو ہیں وقت پر ہوں۔ بینک اگر کوئی اتصال سے کام لے رہا ہے اس کو ہم جو جوڑیں گے، جو اچھا کام کر رہا ہے ان کو شاباش دیں گے۔ خواتین و حضرات، بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ وہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے، تاکہ یہ کاروبار جو ہے تعمیراتی کاروبار، کیونکہ جب
चाहे वह 5 मरले का घर बनना है या 10 मरले का या 10 कनाल का या 2 कनाल का, उसमें सरिया, उसमें ईंट, उसमें सीमेंट, उसमें लकड़ी, एक तरखान, एक इलेक्ट्रिशियन, एक इंजीनियर, तो दुनिया की किसी भी मईशत की दर्जनों जो सनतें हैं वो इस कारोबार को, वो सप्लाई चेन जो होती है वो ख़ाम माल पहुंचाते हैं और उससे आपकी इंडस्ट्री को उसको वसत मिलती है। सनत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूमता है, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलता है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, और चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो एक इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सनत को, सनत व हिरफत को और मईशत को बेपनाह तक़वीत मिलेगी। मैं एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब का और गवर्नर स्टेट बैंक और आपके ज़रिए बैंकों का जो इस अज़ीम मंसूबे में हिस्सा डालेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे। और आपने देखा कि अभी चंद माह पहले मैंने जो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको ट्रॉफ़ीज़ तकसीम की, जो पाकिस्तान के मायनास जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स एट लार्ज बना दिया, और फिर उनको 2 साल का जो ब्लू पासपोर्ट भी, उसका भी इजरा हो चुका। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्ज़े की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया कर्ज़ा मिलेगा, और जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा और मैं उसको ख़ुद रिव्यू करूँगा। तो 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट, और आप कोशिश करें कि 10 साल में अदा कर दें और 5% आपका ये मार्कअप होगा। उसके बाद जो है 20 साल का इसकी पूरी मुद्दत है और अगले 10 साल मार्केट रेट होगा। जो बैंक्स इसमें लीड लेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे सरों के ताज होंगे, उनको हम 14 अगस्त को नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे और पूरे पाकिस्तान के सामने। क्यों कि एक आम आदमी के लिए, उसकी छत के लिए उन्होंने ये कर्ज़ा दिया कानून के मुताबिक। गरीब आदमी के लिए, एक जिस तरह मैंने कहा कि ड्राइवर था, एक और मैंने कहा वो सिपाही था, इनके लिए जिन्हें आप ये कर्ज़े देंगे कानून के मुताबिक, आपको इंशाल्लाह कौम के हीरोज़ इंशाल्लाह हम अपना डिक्लेयर करवाएंगे, आपको सदर पाकिस्तान से मेडल दिलवाएंगे। और जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे, तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है, यतीमों की बात है, बेवगान की बात है, और उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा इंतहाई अहम मंसूबा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई मंसूबा मुकद्दम नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री भी चलेगी, कॉमर्स भी चलेगी, और पाकिस्तान की अंदर बेपनाह मैं समझता हूँ कि खुशहाली के दरवाज़े खुलेंगे। मैं एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम के लिए आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हम सब रब ताला के हजूर दस्त बदुआ हैं कि इस स्कीम में वो बरकत डाले और आप सबको हिम्मत दे, आप सबको वो एनर्जी दे, अंत तक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए कि रहती दुनिया तक आपका लोग इज़्ज़त और वक़ार से नाम लेते रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है।